دوستو ویسے تو سلطنت عثمانیہ کا پورا اتہاس ہی بہت سارے قابل، ہوشیار اور طاقتور وزیروں، سپہ سالاروں اور سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے جس خاص انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس کی بہادری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بہادری کی تعریفیں آج تک صرف اس کے اپنے ہی نہیں بلکہ اس کے غیر یعنی وہ دشمن بھی کرتے ہیں کہ جس سے اس نے اپنے دور میں جنگیں کی تھیں، جن کے مقابلے میں اس نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس انسان کے دشمن جنگوں میں اس انسان کی بہادری، طاقت اور ہوشیاری کو دیکھ کر اس سے اتنا زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ انہوں نے انسپائر ہو کر اس انسان کو دا ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا نام دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ریگستان کا چیتا، اور آج تک یہ انسان اسی نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں سلطنت عثمانیہ کے ایک مشہور کمانڈر فخری پاشا کے بارے میں، جن کو فخر الدین پاشا یا پھر ڈیفینڈر آف مدینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بہادر اور نڈر سپہ سالار کہ جو 72 دنوں تک لگاتار ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک حد سے زیادہ بڑی فوج کا مقابلہ کرتا رہا، جہاں ایک طرف فخر الدین پاشا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ تھا تو وہیں دوسری طرف وہ بڑی فوج موجود تھی کہ جس میں اس دور کی سپر پاور یعنی برٹین کے سپاہی موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شریف مکہ کے سپاہی موجود تھے کہ جس نے عرب کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ سے غداری کی تھی۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر فخر الدین پاشا کو ڈیفینڈر آف مدینہ یعنی مدینہ شہر کا محافظ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فخر الدین پاشا کے خواب میں آ کر اس سے کیا کہا تھا؟ ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ فخر الدین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کے بالکل آخری وقت میں یعنی ایسے وقت میں کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہونے والی تھی تو ایسا کون سا بڑا کارنامہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم فخر الدین پاشا اور سلطنت عثمانیہ کے بالکل آخری دور کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ہم آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں ہی بتا چکے ہیں کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں شروع میں سلطنت عثمانیہ برٹین اور اس جیسے دوسرے دشمنوں پر بھاری پڑنا شروع ہو گئی تھی تو پھر برٹین اور فرانس جیسے دیشوں نے اس جنگ کو جیتنے کا دوسرا طریقہ نکالا، اور انہوں نے سب سے پہلے عرب دنیا میں بیٹھے ہوئے شریف مکہ کو اس لالچ کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیا کہ جنگ جیتنے کے بعد شریف مکہ کو پوری مسلم دنیا کا خلیفہ بنایا جائے گا اور ایک ایسی الگ آزاد عرب ریاست دی جائے گی کہ جس میں آج کے دور کے لگ بھگ سبھی عرب دیش شامل ہوں گے۔ لہٰذا اسی لالچ میں آ کر شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف فوراً بغاوت کر دی۔ بغاوت کرتے ہی سب سے پہلے تو اس نے مکہ شہر پر قبضہ کیا، اس کے بعد جدہ شہر پر، اور اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھا۔ جس وقت وہ مدینے کی طرف بڑھا تھا اس وقت اس کے ساتھ برٹین اور فرانس کی فوجیں بھی موجود تھیں، یعنی پورے ایک گٹھ بندھن والی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ وہ جاسوس بھی موجود تھا کہ جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال اس بڑی فوج نے سن 1916 میں مدینہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ الگ تھلگ پڑا یہ شہر بہت جلد ہی سرنڈر کر دے گا اور اب ہم مدینہ شہر پر بہت جلد ہی قابض ہو جائیں گے، مگر جیسا وہ سوچ رہے تھے ایسا بالکل بھی ہو نہ سکا، کیونکہ مدینہ شہر کی حفاظت کی ذمہ داری سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فخر الدین پاشا نام کے ایک ایسے کمانڈر کو دی گئی تھی کہ جو نہ صرف نڈر اور بہادر تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ صاحب ایمان بھی تھا۔ مدینے کے لوکل لوگ بھی اس کے نیچر کی وجہ سے یعنی اس کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ 1916 میں شروع ہونے والا مدینہ شہر کا یہ گھیراؤ کہ جو شریف مکہ اور اس کے ساتھیوں کی امیدوں کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگلے کچھ مہینوں بلکہ سالوں تک چلتا رہا، اور کھنچتے کھنچتے فخر الدین پاشا کی بہادری کی وجہ سے 1919 تک جا پہنچا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ عربوں کی غداری کی وجہ سے اب دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ چکی تھی اور دھیرے دھیرے ہر میدان میں ہارتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ برٹین اور اس کے اس جنگ میں جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ اس جنگ میں آخری وقت پر جب سلطنت عثمانیہ کی طرف سے لڑنے والے بلغاریہ اور جرمن جیسے دیشوں نے اپنے دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تو مجبوری میں پھر سلطنت عثمانیہ کو بھی سرنڈر کرنا پڑا۔ بس سلطنت عثمانیہ کا فرسٹ ورلڈ وار میں سرنڈر کرنا تھا۔ شریف مکہ اور اس کی اس فوج کی خوشی کی کوئی لمٹ نہ رہی کہ جو پچھلے کئی مہینوں سے مدینہ شہر پر قبضہ کرنا چاہ رہی تھی مگر فخر الدین پاشا کی وجہ سے نہ کر پا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب جب سلطنت نے خود ہی سرنڈر کر دیا ہے تو فخر الدین پاشا تو خود ہی ہتھیار ڈال دے گا۔ مگر دوستو ان کی یہ خوشی بھی زیادہ لمبے وقت تک نہ ٹک سکی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے ہتھیار ڈال دینے کے باوجود بھی فخر الدین پاشا لگاتار لڑتا رہا۔ ایون اب تو انگریز باہر سے آنے والی جو ٹرین تھی ان سب کے راستے بھی خراب کر چکے تھے، یعنی اب فخر الدین پاشا کو مدینہ شہر کے اندر کوئی مدد بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی فخر الدین پاشا کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
दोस्तों 2 से 3 साल चले मदीना शहर के इस घिराव पर बाहर की फौजों की तरफ से लगभग 130 बार हमला किया गया। 29 अप्रैल 1918 के दिन तो मदीना जैसे पाक शहर के अंदर 300 से ज्यादा बम गिराए गए। अंदर के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि अंदर खाने पीने की चीजों की भी कमी होने लगी थी। यानी आने वाला हर दिन अब फखरुद्दीन पाशा और उसकी फौज के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। मगर ये तमाम मुश्किलें भी फखरुद्दीन पाशा के हौसलों को नहीं तोड़ पा रही थीं। फखरुद्दीन पाशा और उनकी फौज लगातार बाहर की ताकतवर फौज से मुकाबला कर रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि फखरुद्दीन पाशा ने लोगों से कहा था कि पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख्वाब में आकर उनसे कहा है कि तुम मेरे शहर की हिफाजत करना और हथियार न डालना। इसके अलावा एक तुर्क मुसन्निफ के जो उस दौर में मदीना शहर में ही रहा करते थे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि एक बार 1918 में जुमे के दिन फखरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा देने के लिए जब मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में ही रुके और रोज़े रसूल की तरफ देखते हुए कहा कि ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो मिंबर पर चढ़े और तमाम लोगों के सामने एक हद से ज्यादा जोशीला और तेज तर्रार खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ए मुसलमानों, मैं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर तुमसे जिहाद की दरख्वास्त करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी हैं। और मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह ना करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके शहर का आखिरी गोली तक दिफा करो, यानी आखिरी गोली तक उनके शहर की हिफाजत करो। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हमारे साथ हों। ए तुर्क फौज के बहादुर नौजवानों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने ये वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी जिंदगियों को लुटा कर करेंगे। इसके बाद ही फखरी पाशा ने कहा था कि पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में ये हुक्म दिया था कि वो अभी हथियार न डालें। दोस्तों अगस्त 1918 में जब शरीफ मक्का को ये महसूस हो गया कि अब हम फखरुद्दीन पाशा को हथियारों की मदद से नहीं झुका सकते हैं, तो फिर उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा और एक लेटर भेजा कि जिसमें उन्होंने शहर के अंदर मौजूद फखरुद्दीन पाशा से हथियार डालने की दरख्वास्त की। इस पर फखरुद्दीन पाशा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। फखरी पाशा की तरफ से, जो उस्मानी फौज का सिपहसालार है और सबसे मुक़द्दस शहर यानी मदीने का मुहाफिज है, और इसके अलावा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम है, उस अल्लाह के नाम से शुरू जो हर जगह मौजूद है। क्या मैं एक ऐसे इंसान के सामने हथियार डाल दूं कि जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, जिसने मुसलमानों के बीच ही खुरेजी की, जिसने अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं और खुद को भी अंग्रेजों के मातहत यानी अंडर में कर लिया। जुमेरात की रात में मैंने ख्वाब में देखा कि मैं थका हुआ सीधा चला जा रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि आखिर मदीना शहर का दिफा किस तरह किया जाए, यानी मदीना शहर की हिफाजत किस तरीके से की जाए। ऐसे ही सोचते सोचते अचानक से मैंने अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में पाया कि जिनको मैं नहीं जानता था। वो सारे लोग काम कर रहे थे और तभी उनमें से एक बुजुर्ग इंसान को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और तहफ्फुज़ का एहसास दिलाने वाले अंदाज में कहा, मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ अभी 2-3 कदम ही चल सका था कि अचानक से नींद से जाग गया। जागते ही फौरन मैं नबी अलैहिस्सलाम की कब्र यानी रोजे की तरफ भागा और वहाँ पहुँचकर मैंने अल्लाह के शुक्र में सजदा अदा किया। इसीलिए अब मैं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में हूँ और वही मेरे सुप्रीम कमांडर हैं। अब मैं मदीना शहर की इमारतों, सड़कों और इसकी सरहदों यानी इसकी बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए दिलो जान से लगा हुआ हूँ। इसीलिए अब मुझको इस तरह की बेकार पेशकशों से यानी इस तरह के बेकार ऑफर से तंग ना करो। दोस्तों ये फखरुद्दीन पाशा का वो जवाब था कि जो उन्होंने शरीफ मक्का के उस खत के जवाब में लिखा था, कि जिस खत में शरीफ मक्का की तरफ से फखरुद्दीन पाशा से सुलह की पेशकश की गई थी और उनको तरह तरह के ऑफर दिए गए थे। अब क्योंकि दोस्तों ये बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सल्तनत उस्मानिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हथियार डाल चुकी थी, मगर हथियार डालने के बावजूद भी फखरुद्दीन पाशा अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए अब फ्रांस और ब्रिटेन और इस जैसे दूसरे दुश्मनों की तरफ से लगातार सल्तनत पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि फखरुद्दीन पाशा पर भी सल्तनत ये दबाव डाले कि जल्द से जल्द फखरुद्दीन पाशा मदीने में हथियार डाल दे। सल्तनत ने बार बार फखरुद्दीन पाशा को ऑर्डर भेजा, मगर फखरुद्दीन पाशा अपनी भी सल्तनत का ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कानूनी तौर पर सल्तनत उस्मानिया ने फखरुद्दीन पाशा को उनके ओहदे से ही हटा दिया, मगर जाहिर है अब ओहदे से हटाने से क्या फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि फखरुद्दीन पाशा तो
तो मदीना शहर के अंदर था और उसकी छोटी सी टुकड़ी भी मदीने के ही अंदर थी, और शहर के अंदर ना तो कोई आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी, सल्तनत की मदद ना आने के बावजूद भी, अंदर खाने पीने की कमी हो जाने के बावजूद भी फखरुद्दीन पाशा अपनी छोटी टुकड़ी के साथ एक बड़ी फौज का मुकाबला अगले 72 दिनों तक करते रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ? फखरुद्दीन पाशा से मदीना शहर छीनने में उसके दुश्मन कैसे कामयाब हुए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल फखरुद्दीन पाशा के साथ उनकी फौज के ही चंद सिपाहियों ने गद्दारी कर दी थी। वो दूसरी साइड से मिल गए थे और उन्होंने चुपके से फखरुद्दीन पाशा को ही कैदी बनाकर फखरुद्दीन पाशा के दुश्मनों के हवाले कर दिया था। और इस तरह से इवेंचुअली 2 फरवरी 1919 के दिन शरीफ मक्का और उसकी वो ताकतवर फौज मदीना शहर में दाखिल हुई और अगले 12 दिनों तक लगातार मदीना जैसे पवित्र यानी पाक शहर में लूटपाट की गई। 4000 के करीब मदीना के ऐसे घर के जिसमें फखरुद्दीन पाशा ने एहतियातन ताले लगवा दिए थे, उन सबको भी बुरी तरह से लूट लिया गया। दूसरी तरफ फखरुद्दीन पाशा को कैदी बनाकर माल्टा भेज दिया गया। 2 साल उन्होंने माल्टा कैद में काटे और फिर 1921 में रिहा हुए, जिसके बाद वो फिर से तुर्की की फौज में शामिल हुए और ग्रीस यानी यूनान और फ्रांस की फौज के खिलाफ जंगें की और तुर्की की आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया। 22 नवंबर 1948 ये वो दिन था कि जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से फखरुद्दीन पाशा जैसे एक अजीम और ताकतवर सिपहसालार ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। फखरुद्दीन पाशा की ये ख्वाहिश थी कि उनकी मौत चाहे जहां कहीं भी हो, मगर उनको इस्तांबुल शहर में ही दफनाया जाए। लिहाजा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी वफात के बाद उनको इस्तांबुल शहर में ही दफनाया गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।